गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. नमस्कारं मास्टर. नमस्कारं मास्टर ईके. नमस्कारं मास्टर एमएन. नमस्कारं मास्टर वीपीएस. नमस्कारं मास्टर सीवीवी. नमस्कारं मास्टर सीवीवी. Namaskaram, Master CVV, to your lotus feet. Master CVV, Namaskaram to your lotus feet. Vasudeva. మనము కేస్ నెంబర్ 24 చదువుకోవాలి. Case number 24. A lady aged about 51 years came to our dispensary with the following complaints. Since many years she had been suffering from edema in the legs. It was more prominent during pregnancy. This problem was gradually increasing with her age. She could not withstand to the heat of the sun. When the weather was warm, the edema of the legs increases. She took treatment from one homeopathic doctor in October 93 and followed it according to the instructions. Afterwards, once she took arnica because of her feet were twisted in March 94. She feels that this year, in spite of the warm climate, physically she found that the problem of edema was less intense than before, though she had the sensation as usual. If she sits for a long time, she could not get up because legs do not respond correctly. Sometimes she gets eruptions and red spots on the skin. Also, she had black mole-like spots on the skin which were increasing. Attained menopause 5 years ago by itself when she got divorced. Attained menarche at the age of 11 years. Menstrual discharge was profuse and was getting dysmenorrhea. It lasted for many days. It was better by taking the medicine. She took it for 5 years because she could not withstand it anymore. Then she got sterile implanted till the end of her periods. She was married at 21 years. She had 2 children. After that, she had another pregnancy which was aborted. Both the deliveries were normal. For abortion, she did not go to the hospital. She had done it by herself. By this, she got many complications. She was in coma for a few days. She had done this abortion because the child was not normal. She had done by herself because in those days abortion was illegal. In childhood, she suffered from diphtheria, chickenpox, mumps, German measles, etc. She had much disharmony in her marital life. It was very passionate and ill-balanced life. She had a poor memory. Now, since 1 year, she was unemployed and she lost lot of memory. Appetite was variable. It depends upon the mood and what she was doing. She had a stomach ulcer. Sometimes she feels it was removed. Digestion was also variable. Sleep was variable at the moment. Sleep was variable. At the moment, she had a very bad sleep. She did not need much sleep, but she did not get sleep. Feels physically tired, but she could not get rest mentally. She was of a variable temperament. She had a kidney problem because one of her kidney was lower than the other. Doctors advised her to drink more water, but she drinks very little water because she never feels thirsty. She always feels that her legs were not belonging to her and as if
they were disconnected with the body. 25 years ago, she suffered from white spots in her throat with infection. On 18th June 1994, Dr. E. Ananta Krishna prescribed Hyoscyamus 201 dose. On 18th July, he prescribed Epismel 201 dose. On 18th August, he prescribed Tuja 201 dose. On 18th October, he repeated the dose. అదనమాట కేసు. అయితే కేస్ టేకింగ్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఫస్ట్ తను ప్రెజెంట్ కంప్లైంట్స్ చెప్పారు ఫస్ట్ పాయింట్ లో. చెప్పినప్పుడు మాస్టర్ గారు దానికి సంబంధించిన ట్రీట్మెంట్ ఏమైనా తీసుకున్నారని అడిగినప్పుడు సెకండ్ పాయింట్ చెప్పారు. సరే దాని వలన ఆ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవడం వల్ల ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉందా అంటే దానికి ఆన్సర్ కూడా ఆవిడ సెకండ్ పాయింట్ లోనే చెప్పారు. అయితే తను నెక్స్ట్ ప్రెజెంట్ కంప్లైంట్ చెప్పారు, అది థర్డ్ పాయింట్ గా మాస్టర్ గారు రాశారు, ఆ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ పాయింట్ గా రాశారు. తర్వాత ఈ ఫోర్త్ పాయింట్ లోనే అంతే నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ పాయింట్ లో మెనోపాజ్ గురించి ఆవిడ చెప్పినప్పుడు ఎప్పుడు మెనోపాజ్ వచ్చింది అనేది చెప్పింది, వెన్ షీ గాట్ డైవోర్స్డ్ అనేది. అయితే దాని తర్వాత ఈయన దానికి రిలేటెడ్ గానే మెన్స్ట్రువల్ హిస్టరీ, మ్యాటల్ అండ్ ఆబ్స్టికల్ హిస్టరీ తీసుకున్నారు, అది సెవెంత్ పాయింట్. అయితే మాస్టర్ గారు నెక్స్ట్ ఇంకా పాస్ట్ హిస్టరీలోకి వెళ్ళారు, ఎయిత్ పాయింట్. అయితే ఇక్కడ మనం గమనించేది ఏంటంటే, నేను గమనించింది ఏంటంటే తను చెప్పిన ఆర్డర్ లోనే నోట్ చేసుకుంటా వచ్చారు. అంటే యూజువల్ గా మనం ప్రెజెంట్ కంప్లీట్స్ తర్వాత పాస్ట్ హిస్టరీ రాస్తాం కదా, కానీ ఆవిడ మెనోపాజ్ గురించి చెప్పిన తర్వాత దానికి రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ వేసుకుంటూ మెన్స్ట్రువల్ హిస్టరీ అలా వచ్చి అప్పుడు పాస్ట్ హిస్టరీలోకి వెళ్ళారు. అంటే అలా చేయడం వల్ల ఏంటంటే అది కేసు తీసుకుంటున్నట్టు కాకుండా కాన్వర్జేషన్ లాగా ఉంటుంది, రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ వేసుకుంటూ అలా లోపలికి వెళ్ళడం వల్ల. అది నాకు ఇక్కడ నేను అబ్జర్వ్ చేసిన పాయింట్. తర్వాత ఆవిడ అప్పుడు ఏం చేశారు, మెన్స్ట్రువల్ హిస్టరీ ఇవన్నీ అయ్యి పాస్ట్ హిస్టరీ అయిన తర్వాత అప్పుడు ఆవిడ మెనోపాజ్ టైంలో చెప్పింది కదా, డైవోర్స్ తీసుకున్నాను అప్పుడు మెనోపాజ్ వచ్చిందని. అప్పుడు దానికి సంబంధించినట్టుగా దానికి రిలేటెడ్ గా ఈ మ్యాటర్ లైఫ్ అది ఎలా ఉంది ఏంటి అని అడగడం. అప్పుడు ఆవిడ ఆ నైన్త్ పాయింట్ లోది ఆవిడ చెప్పారనమాట. తర్వాత దీని వలన ఆవిడ ఎఫెక్ట్ అయింది కూడా 10th పాయింట్ లో చెప్పారు, మెమరీ అది తగ్గింది అని చెప్పారు. అంటే అదనమాట మ్యాటర్ లైఫ్ గురించి కూడా చెప్పింది 10th పాయింట్ లో, ఆ మెమరీ అది తగ్గిందని చెప్పింది 10th పాయింట్ లో ఆవిడ. నెక్స్ట్ మాస్టర్ ఏం చేశారంటే ఫిజికల్ జనరల్స్ లోకి వెళ్ళారు, ఆకలి, నిద్ర, డైజెషన్, థర్స్ట్ వీటి గురించి. ఆ తర్వాత మెంటల్ సిమ్టమ్స్ ఆవిడ చెప్పింది 12th పాయింట్ నోట్ చేశారు. సో నేను ఈ కేసులో ఇందాక చెప్పిన పాయింట్ నేను వేరే స్పెషల్ గా అబ్జర్వ్ చేసింది, అది నేర్చుకున్నది పాయింట్. ఇంకా నేచర్ ఆఫ్ ద డిసీజ్ లోకి వస్తే ఏమవుతుందంటే, నేను ఎలా అర్థం చేసుకున్నానంటే కేసు 8th పాయింట్ లో ఆవిడ చెప్పారు కదా, చైల్డ్హుడ్ లో డిఫ్తీరియా, చికెన్ పాక్స్, మమ్స్, జర్మన్ మీజిల్స్ వచ్చాయి. మనకు అది ఆ సోడా అనేది ఖచ్చితంగా ఉంది బ్యాక్గ్రౌండ్ అని మాకు అర్థమవుతుంది, అంటే మయాజం తోనే పుట్టింది ఆవిడ. 6th పాయింట్ నెక్స్ట్ ఏంటి, మెనార్కే అది వచ్చింది, డిశ్చార్జ్ అనేది ప్రొఫ్యూజ్, డిస్మెనోరియా కూడా ఉంది. అది ఎంత సివియర్ గా ఉందంటే ఆవిడ దానికి మెడిసిన్స్ వాడారు 5 years. అంటే మెడిసిన్స్ వాడాల్సి వచ్చింది అంటే ఆవిడ చాలా సివియర్ గానే సఫర్ అయి ఉంటారని కదా అర్థం. అది అంతవరకు అక్కడ అర్థం అవుతుంది. ఎవరో వీడియో ఆఫ్ చేసుకోవాలి. తర్వాత అదే పాయింట్ లో ఆవిడ చెప్పింది, దెన్ షీ గాట్ స్టెరైల్ ఇంప్లాంటెడ్ టిల్ ద ఎండ్ ఆఫ్ హర్ పీరియడ్స్. వరుస నేను అర్థం చేసుకున్నది ఈ కేసు అంతా ఒక పక్కగా రాసుకున్నాను ఇలాగనమాట. తర్వాత ఆవిడకి 7th పాయింట్ లో చెప్పింది కదా, మ్యారీడ్ 21 years అప్పుడు పిల్లలిద్దరూ నార్మల్ డెలివరీస్, ఒక అబార్షన్ అయింది. అది అబార్షన్ ఎందుకు చేసుకున్నది రీజన్ కూడా ఆవిడే చెప్పారు 7th పాయింట్ లో. అంటే ఆవిడ కొన్నాళ్ళు కోమాలో ఉన్నానని చెప్పారు కదా ఈ 7th పాయింట్ లో. హాస్పిటల్కి వెళ్ళే తనే సెల్ఫ్ గా చేసుకున్నారు, దాని వలన ఆ కోమాలోకి అది వెళ్ళారు. అంటే సెప్టిసిమిక్ కండిషన్ వచ్చి ఉంటుంది, ఏమైనా సరిగా అబార్షన్ అవ్వక దాంట్లో పీసెస్ ఏమైనా ఉండిపోవటం వల్ల సెప్టిసిమిక్ కండిషన్ వచ్చి అందుకనే కోమాలోకి వెళ్ళి ఉంటారు. సో ఇంకా ఆ తర్వాత నుంచి ఆవిడ కొంచెం హెల్త్ పాడైందని మాత్రం అర్థమవుతుంది. మరి ఆవిడ ఇక్కడ తనే ఎందుకు చేసుకుంది
అంటే రీజన్ ఉంది కదా, తను అబార్షన్ చేసుకోవడానికి ఏంటంటే బేబీ సరిగా గ్రోత్ లేదు అందువల్ల చేసుకున్నానని చెప్పారు. బేబీ గ్రోత్ లేకపోతే యూజువల్ గా మరి డాక్టర్సే తీసేస్తారు దాన్ని, మెడికల్లీ ఎంటీపీ అంటారు కదా, మెడికల్ టెర్మినేషన్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ అని, వాళ్ళే తీసేస్తారు. మరి దానికి అబార్షన్ అనేది ఇల్లీగల్ అంటే బాగుండి బేబీ చేసుకుంటే ఇల్లీగల్ అవుతుంది. మరి మరి వాళ్ళ కంట్రీలో ఎలా ఉందో నాకైతే అర్థం కాలేదు, కానీ సరే ఆవిడ తనే చేసుకుంది. నెక్స్ట్ ఆ తర్వాత నుంచే ఇవిడికి కాన్సిక్వెన్సెస్ స్టార్ట్ అయినాయి. అది మనకి ఫస్ట్ పాయింట్ లో తెలుస్తుంది. ఆ ఇడిమా ఆఫ్ ద లెగ్స్ ఆ ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో ఎక్కువగా ఉంది అని చెప్పి. అప్పటి నుంచి అది పెరుగుతా వచ్చింది, అంటే అప్పటి నుంచి అది అలాగా కంటిన్యూ అవుతానే ఉంది. ప్లస్ అది వార్మ్ అగ్రవేషన్, ఐడిమా ఆఫ్ ద లెగ్స్ వార్మ్ క్లైమేట్ ఉంటే. అదే పాయింట్ లో వేడి ఉంటే తట్టుకోలేను అని చెప్పి దాన్ని బట్టి ఏమవుతుందంటే మనకి ఈవిడ హార్ట్ పేషెంట్ అని తెలుస్తుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి 13th పాయింట్ లో 25 years క్రితం ఆవిడ వైట్ స్పాట్స్ ఇన్ ద థ్రోట్ అని అన్నది అని చెప్పారు. విత్ ఇన్ఫెక్షన్ అన్నారు. విత్ ఇన్ఫెక్షన్ అన్నారు కాబట్టి నేనేమన్నా పెరిటాన్సులర్ యాప్సిస్ ఏమో అనుకుంటున్నాను. వైట్ స్పాట్స్ లాగానే కనబడతాయి అవి, యాప్సిస్ పస్ అది ఫామ్ అయినప్పుడు. అదేమో అనుకున్నాను నేను, మేబీ ఐఎమ్ రాంగ్. సరే దానికి కూడా ఏదో మందు వాడే ఉంటుంది కదా ఆవిడప్పుడు. అది ఆ తర్వాత వచ్చేటప్పటికి ఈ 46 years ఏజ్ లో మెనోపాజ్ వచ్చింది. అది కూడా ఎప్పుడంటే ఇప్పుడు డైవోర్స్ తీసుకున్నాం. ఇక్కడ ఈ డైవోర్స్ వలన ఎఫెక్ట్ అయిందేమో అన్నట్టు అనిపిస్తుంది. అంటే దాని వలన టక్మని మెనోపాజ్ వచ్చేస్తుంది అని డౌట్. అంటే 46 years ఏజ్ అంటే మెనోపాజ్ టైమే, మెనోపాజ్ టైంలోనే మెనోపాజ్ వచ్చింది. కాకపోతే దీనికి ఆ పర్టికులర్ గా డైవోర్స్ తీసుకున్నప్పుడు మెనోపాజ్ అటైన్ అయిందని చెప్పడం దాన్ని బట్టి దీనికి దానికి లింక్ ఉందేమో అనిపిస్తుంది. తర్వాత దానికి రిలేటెడ్ గా మనకి అది అవునేమో అన్నట్టు దానికి మనకి బలమైన కారణం చూపిస్తూ 9th పాయింట్ లో ఆ డిస్హార్మోనీ ఇన్ మ్యారిటల్ లైఫ్ అని చెప్పారు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి అదేదంటే ఆవిడ చెప్పారు కదా, వెరీ ప్యాషనెట్ అండ్ ఇల్ బ్యాలెన్స్డ్ లైఫ్ అని చెప్పారు. సో ఈ 3 points ని కొరిలేట్ చేసుకుంటే తెలుస్తుంది డైవర్స్ వలన ఆవిడ ఎంతో కొంత డిస్టర్బ్ అయ్యారు అని. నెక్స్ట్ 12th పాయింట్ లో వచ్చేసేటప్పటికి 12th పాయింట్, she always feels that her legs were not belonging to her and as if they were disconnected with the body. ఈ డైవర్స్ తీసుకోవటము, ఈ మ్యారిటల్ లైఫ్ లో డిస్హార్మోనీ, వీటి వలన ఏమన్నా పై సింటమ్ డెవలప్ అయిందేమో అనిపిస్తుంది. ఇది ఒక హాల్యూసినేషన్ కదా. 10th పాయింట్ దాని తర్వాత వచ్చిన కాన్సిక్వెన్స్ ఏంటి, మెమరీ పూర్ అవ్వడం. అది 10th పాయింట్ లో ఆవిడ చెప్పారు. ఒక 1 year నుంచి ఆవిడ ఏమి నిరుద్యోగంతో ఉన్నారు, అది ఇంకా మెమరీ అనేది పోయిందని చెప్పారు. అయితే ఇక్కడ మనకి ఇంకా క్లియర్ గా తెలుస్తుంది ఆ డైవర్స్ తర్వాత ఖచ్చితంగా ఆవిడ డైవర్స్ వలన డిస్టర్బ్ అయింది. డైవర్స్ వలన అని కాదు కానీ డైవర్స్ ప్లస్ హస్బెండ్ తో ఉన్న ఆ రిలేషన్ సరిగా లేకపోవడం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి థర్డ్ పాయింట్ ఏంటి, ఇఫ్ షీ సిట్స్ ఫర్ ఎ లాంగ్ టైమ్ షీ కుడ్ నాట్ గెట్ అప్ బికాస్ లెగ్స్ డు నాట్ రెస్పాండ్ కరెక్ట్లీ. ఇది ఏమన్నా నంబ్నెస్ అన్నా అయి ఉండాలి, పెయిన్ వల్ల అయినా కంట్రోల్ లేకపోయి ఉండాలి. పెయిన్ అయితే పెయిన్ అనేవాళ్ళు, మరి పెయిన్ అనేవి మాస్టర్ గారు రాయలేదు కాబట్టి రెస్పాండ్ కరెక్ట్లీ, డు నాట్ రెస్పాండ్ కరెక్ట్లీ అంటే బహుశా ఏమైనా నంబుగా అయిపోవటం అలా ఉందేమో అని అనిపిస్తుంది. నెక్స్ట్ 4th పాయింట్, sometimes she gets eruptions and red spots on the skin. Also she had black mole like spots on the skin which were increasing. ఇక్కడ ఏమనిపిస్తుందంటే ఈవిడ మెంటల్ లెవెల్లో డిస్టర్బ్ అయింది కదా ఎమోషనల్ గా. ఈ డిస్టర్బ్ అవ్వడం వలన వైటల్ ఫోర్స్ ఏమన్నా ఆ జబ్బుని కిందకి పంపించిందా మనిషిని సేవ్ చేయడం కోసం అని అనిపిస్తుంది. నెక్స్ట్ 2nd పాయింట్ వచ్చేటప్పటికి లాస్ట్ ఇయర్ అక్టోబర్ లో ఆవిడ ఈ ఇడిమాకి హోమియో మెడిసిన్ తీసుకున్నానని చెప్పారు. అయితే దాంట్లోనే ఇంకా ఏం చెప్పారు, దాని వలన బెటర్మెంట్ అయితే ఉంది అన్నట్టుగా చెప్పారు హోమియో మెడిసిన్ వల్ల. ఎందుకు అంటే ఆ సంవత్సరం విపరీతమైన హాట్ గా ఉన్న క్లైమేట్ యూజువల్ గా ఎప్పుడు ఇంక్రీజ్ అయ్యే ఎడిమా ఇంక్రీజ్ అవ్వలేదు అని.
అయితే ఆవిడ ఇక్కడ ఇంకొక డైలాగ్ కొట్టారు, ఏమిటి, దో షీ హ్యాడ్ ది సెన్సేషన్ యాజ్ యూజువల్, సెన్సేషన్ కూడా యాజ్ యూజువల్ గానే ఉంది అని చెప్పారు. అంటే అంతకుముందు ఏమన్నా తక్కువగా ఉండేదేమో, ఏది హోమియో మెడిసిన్ వాడకముందు సెన్సేషన్ కూడా అని అనుకుంటున్నాను. సెకండ్ పాయింట్ లో మామూలుగా అది ట్విస్టెడ్ ఫీట్ అక్టోబర్ 93లో అలా వచ్చింది, ఆర్నికా వేశారు, ఎక్యూట్ లో అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి అక్కడ నెక్స్ట్ ఫిజికల్ జనరల్స్ కూడా ఎఫెక్ట్ అయినాయి. అది మనకి 11th పాయింట్ లో తెలుస్తుంది, ఆకలి వేరియబుల్ గా ఉండడం. ఇక్కడ మైండ్ కరెక్ట్ గా డిస్టర్బ్ అయిందని కన్ఫర్మ్ గా తెలుస్తుంది. ఎలా అంటే ఎపిటైట్ వాజ్ వేరియబుల్, ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద మూడ్ వాట్ షీ వాజ్ డూయింగ్. అది ఇక్కడ చూసారా, అంటే మైండ్ తో రిలేటెడ్ అయ్యి ఉంది, మూడ్ తో రిలేట్ అయ్యి ఉంది, ఆకలి వేయటం వేయకపోవడం అనేది. ప్లస్ ఈ స్టమక్ అల్సర్, ఆవిడ అనుకున్న ఫీలింగ్ యాజ్ ఇఫ్ ఇట్ వాజ్ రిమూవ్డ్. డైజెషన్ కూడా సరిగా లేదు, స్లీప్ కూడా సరిగా లేదు, ఒక మూమెంట్ లో బాగుంటే ఒక మూమెంట్ ఉండదు. ప్రస్తుతం తనకి బ్యాడ్ స్లీప్ ఉందని చెప్పారు, నిద్ర తక్కువ అవసరమైనా నిద్ర పట్టలేదు అని చెప్పారు. అదే 11th పాయింట్ లో ఏం చెప్పారు, ఇంకా నెమ్మదిగా ఈవిడ వీక్ అవుతుంది, ఫిజికల్ బాగా దిగుతుంది, ఎలా ఫిజికల్లీ టయర్డ్ ఫీలింగ్ అని చెప్పారు. ఫిజికల్లీ టయర్డ్, ఫీల్స్ ఫిజికల్లీ టయర్డ్, బట్ షీ కుడ్ నాట్ గెట్ రెస్ట్ మెంటల్లీ. చూసారా ఇక్కడ ఈ కుడ్ నాట్ రెస్ట్ మెంటల్లీ అంటే మనకి నిద్ర రావటం లేదు, ప్లస్ ఫిజికల్ గా అలసిపోయినట్టుగా ఉంటున్నారు, ప్లస్ ఈ మెంటల్ గా ఏవో ఒక థాట్స్ హాంట్ చేస్తూ ఉన్నట్టున్నాయి. అందుకే ఆవిడకి ఆ మెంటల్ గా రెస్ట్ అనేది లేకుండా పోయింది అనేది మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి షీ వాజ్ ఆఫ్ ఏ వేరియబుల్ టెంపరమెంట్. సో ఇక్కడ ఆవిడ మెంటాలిటీ మనకి తెలుస్తుంది, అంటే ఎప్పుడు ఒకేలా ఉండదు మైండ్ అని. 11th పాయింట్ లో వచ్చిన కిడ్నీ ప్రాబ్లం అనేది కంజెంటల్ గా వచ్చింది. ప్లస్ ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే ఈ 11th పాయింట్ లోనే లెస్ వాటర్ తీసుకుంటున్నారు ఆవిడ. ఎందుకు అంటే థర్స్ట్ లేకపోవడం, ఎప్పుడు దాహం అనిపించకపోవడం వల్ల అని చెప్పారు. సో ఓవరాల్ గా ఈ కేసు చూస్తే నాకైతే సైకోటిక్ కేసు గానే అనిపించింది, సైకోటిక్ కేసు అనిపించింది. ఇక్కడ ఇది నేచర్ ఆఫ్ ద డిసీజ్ నేను అర్థం చేసుకున్నాను. ట్రీట్మెంట్ పార్ట్కి వచ్చేటప్పటికి ఆవిడ 18th జూన్ 1994లో హయోసామస్ 200 వేశారు కదా మాస్టర్ గారు. ఈ హయోసామస్ వేయడానికి బలమైన కారణం అంటే చూడండి, ఇప్పుడు 5th పాయింట్ బలమైన కారణం మెనోపాజ్ వచ్చినప్పుడు ఆ గాడ్ డైవోర్స్, అది అసలు అక్కడి నుంచి మొదలైంది ఆవిడకి. 9th పాయింట్ డిస్హార్మోనీ మ్యాటర్ లైఫ్, వెరీ ప్యాషనేట్ అండ్ ఇల్ బ్యాలెన్స్డ్ లైఫ్. ఇంకా ఈ రెండింటికంటే స్ట్రాంగ్ పాయింట్ 12th పాయింట్, మెయిన్ ఇది, షీ ఆల్వేస్ ఫీల్స్, ఈ హాల్యూసినేషన్ అన్నమాట. నెక్స్ట్ 10th పాయింట్ మెమరీ అనేది తగ్గిపోవటము. 11th పాయింట్ లో ఏంటి, ఆకలి, మూడ్స్ ని బట్టి ఇది అవడం, వేరియబుల్ గా ఉంటాం, స్లీప్ ఒకటి, ఆవిడ వేరియబుల్ టెంపర్మెంట్ అని చెప్పింది, నో రెస్ట్ ఫర్ మైండ్ అని చెప్పింది. ఇవన్నీ కూడా మనకి హయోసామస్ ఇండికేట్ చేస్తున్నాయి. ఇప్పుడు హస్బెండ్, నాకు ఇక్కడ ఏమి ఆలోచించుకున్నానంటే చదివినప్పుడు, హస్బెండ్ వల్ల డిస్టర్బ్ అయింది, ఎక్కువ థాట్స్ వచ్చేస్తున్నాయి, ఫిజికల్లీ టయర్డ్ గా ఉంది, మరి యాసిడ్ పాస్ అయ్యొచ్చు కదా, స్టాఫ్సాగ్రియా వేయపడదు, స్టాఫ్సాగ్రియా, యాసిడ్ పాస్, ఇగ్నీషియా, వేరియబుల్ టెంపర్మెంట్ ఇవన్నీ వస్తాయి కదా. అయితే ఆయన అవేమి ఇవ్వకుండా హయోసామస్ ఇచ్చారు. ఎలా అంటే కాజేషన్ ఈ మూడిటికి ఒకటే అయి ఉండొచ్చు, హయోసామస్ కి, నేట్రమ్ అదే స్టాఫ్సాగ్రియాకి, యాసిడ్ పాస్, ఇగ్నీషియాకి కాజేషన్ ఇదే అయినా, నేను ఎప్పుడు చెప్తా ఉంటాను కదా, కాజేషన్ ఏదైనప్పటికీ కూడా వాళ్ళు దానికి ఎలా రెస్పాండ్ అయ్యారు అనే దాన్ని బట్టి మనం మెడిసిన్ వేయాలి అని. ఇక్కడ అది మనకి కరెక్ట్ గా ఎగ్జాంపుల్ అన్నమాట. హాల్యూసినేషన్ అనేది ఉండడం మెయిన్ 12th పాయింట్, అది చాలా స్ట్రాంగ్ పాయింట్. ప్లస్ ఇల్ బ్యాలెన్స్డ్ లైఫ్ కదా, అది కదా మనం చెప్పుకున్నాం, ప్యాషనేట్, ఇవన్నీ మనకి దాంట్లోకి హయోసామస్ అనిపిస్తుంది. అందుకనే మాస్టర్ గారు ఏం చేశారు, హయోసామస్ 200 వేశారు. వేసిన తర్వాత మరి ఏపీస్ ఎందుకు వేశారండి, అందరూ చెప్పేస్తారు హయోసామస్ ఏపీస్ వేశారు అంటే మీరు అందరూ చెప్పేస్తారు, ఇడిమా ఉంది కదండి ఫస్ట్ పాయింట్ లో,
అది అగ్రవేషన్ హార్ట్ కదా, హీట్ ఆఫ్ ద సన్ కదా, సో ఈ డివైస్ ఉంటారు. దాంట్లో ఏపీస్ లో అదే కదా స్ట్రాంగ్ గా కనిపిస్తుంది అని నాకేమనిపిస్తుంది అంటే, ఈ హయోసామస్ వేశారండి. ఈ హయోసామస్ తాలూకు ఆ మైండ్ సెట్, ఆ డైవోర్స్ తీసుకున్న తర్వాత వచ్చినటువంటి ఎఫెక్ట్, ఇదంతా కూడా దానికి సంబంధించిన సిమ్టమ్స్ అన్ని కూడా సెట్ అవుతాయి. ఆ తర్వాత మిగిలిన సిమ్టమ్స్ కొన్ని ఉన్నాయి. అవి అవి ఏంటంటే ఎపిస్ అంటే కొంత కాన్స్టిట్యూషనల్ గా కూడా కొంత హయోసామస్ క్లియర్ అయ్యాక ఆయన ఎపిస్ కూడా కొంతవరకు కాన్స్టిట్యూషనల్ గానే వేశారా అని డౌట్. ఏంటంటే పేషెంట్ లో ఆ నీరు పట్టిన మాస్టర్ సాయిడు దీపికలో ఉంది. రోగులలో నీరు పట్టిన సందర్భములందు దాహము ఉండదు అని చెప్పారు. ఇక్కడ ఆవిడ అదే కదా 11th పాయింట్ లో చెప్పింది, నెవర్ ఫీల్స్ థర్స్టీ. అదొకటి. అది అది మరి కొన్ని దేహతత్వాలు అంటారు కదా, క్యారెక్టరిస్టిక్ సిమ్టమ్స్ లో పాయింట్స్ ఉన్నాయి. ఇది ఒక పాయింట్ ఉంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి if she sits, third point, if she sits for long time, అది ఉంది కదా, she could not get up because legs do not respond correctly. ఇక్కడ శారీరక గుణ దీపికలో ఇచ్చారు, ఇతడు కదలకుండా కొన్ని గంటలు కూర్చుండినచో కాళ్ళు రాళ్ల వలె బరువై లావెక్కి బిగుసుకుపోతాయి, వాటిని కదిలించిన కష్టమగును, కీళ్లు మడతలకు రావు అని చెప్పారు. ఇది అక్కడ మనకి రిలేట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి సెన్సేషన్ అంతగా ఉండదు అని కూడా ఇచ్చారు ఆ బుక్ లో. అంటే సెకండ్ పాయింట్ లో సెన్సేషన్ హోమియో మెడిసిన్ వాడాక నార్మల్ అయింది అని చెప్పింది ఆవిడ. అంటే అంతకుముందు సెన్సేషన్ కూడా ఎఫెక్ట్ అయ్యిందనే కదా అర్థం. ఇది పెద్దగా తీసుకోకపోయినా ఇందాక చెప్పిన 2 పాయింట్లు ప్లస్ 4th పాయింట్ లో సమ్ టైమ్స్ షీ గెట్స్ ఇరప్షన్స్, అది ఉంది కదా, అండ్ రెడ్ స్పాట్స్ ఆన్ ద స్కిన్. ఆల్సో షీ హ్యాడ్ బ్లాక్ మోల్ లైక్ స్పాట్స్ ఆన్ ద స్కిన్ విచ్ వర్ ఇంక్రీజింగ్. అయితే ఇక్కడ దాంట్లో ఏమి ఇచ్చారంటే బుక్ లో ఆ రోజ్ కలర్డ్ అర్టికేరియల్ ఇది కానీ, లేకపోతే ఆ స్పాట్స్ రోజ్ కలర్డ్ స్పాట్స్ కానీ ఉంటే అవి ఇండికేట్స్, అవేమి సూచిస్తాయంటే గ్యాస్ట్రిక్ అంటే జీర్ణాశయానికి సంబంధించిన జబ్బులు కానీ లివర్ ప్రాబ్లం కి సంబంధించిన జబ్బులు కానీ సూచిస్తాయి అని చెప్పారు. సరిగా పనిచేయటం లేదు లివర్ ప్రాబ్లం కానీ లేదా కిడ్నీ కానీ అని చెప్పారు. సో అది కూడా మనకి ఇక్కడ రిలేట్ అవుతుంది. సో ఇవన్నీ కొంచెం ప్లస్ ఆ ఎపిస్ లో కూడా ఎప్పుడు చింతాక్రాంతంగా ఉండటం, విచారంగా ఉండడం, ఏవో ఆలోచించుకోవటం ఇలా ఉంటుంది అని ఇచ్చారు. ఇది కూడా కొంతవరకు రిలేట్ అవుతుంది దీనికి, మెమరీ విషయం కానీ. అందుకని ఆయన ఎపిస్ ఇచ్చారు. అయితే అదనమాట. సో ఆల్మోస్ట్ కాన్స్టిట్యూషనల్ గా ఇచ్చారు. అంటే మెంటల్ సిమ్టమ్ ఉన్నాయి, క్యారెక్టరిస్టిక్ సిమ్టమ్స్ కూడా ఉన్నాయి అని చెప్పి. సో అది కూడా సెట్ అయిన తర్వాత అప్పుడు క్రానిక్ గా తూజా వేశారు. అయితే తూజానే ఎందుకు వేశారు అంటే నాకేమనిపించిందంటే ఈ స్టెరైల్ అది యూజ్ చేయాలనుకోవడం, అంటే అదొకటి సైకోటిక్, కొంచెం సైకోటిక్ టింజ్ కనిపిస్తుంది అక్కడ. ప్లస్ ఈ అబార్షన్ అది నేను ఇందాక అన్నాను కదా, బేబీ సరిగా గ్రోత్ లేకపోవడం వల్ల చేయించుకున్నారు ఆవిడ అని. కానీ ఎక్కడో సంహౌ డౌట్, ఆవిడ కావాలనే చేయించుకునేమో. ఈ మొత్తం ఓవరాల్ గా కేసు చూస్తే మనకి సైకోటిక్ బేస్ కనిపిస్తుంది, ఎక్కడ బయటపడని నేచర్ ఎక్కడో లోపల. అందుకని ఆయన తూజా వేశారు. అది కాక ఏంటంటే ఎపిస్ కి తూజా అనేది కాంప్లిమెంటరీ టు ఎపిస్. తూజా అనేది ఎపిస్ కి కాంప్లిమెంటరీగా పనిచేస్తుంది. ప్లస్ తూజా హయోసామస్ కి క్రానిక్, ప్లస్ ఈ సైకోటిక్ మొత్తానికి డీప్ మయాస్మాటిక్ డ్రగ్ కదా, డీప్ సైకోటిక్ డ్రగ్. ఇది వేసేస్తే ఇంకా మళ్ళీ ఆ హయోసామస్ లక్షణాలు కానీ అవి రాకుండా ఉంటాయి కదా. అందుకని ఆయన అన్ని తగ్గిన తర్వాత ఇది వేశారని తూజా వేశారు. అవి 2 doses వేసేసారు, 200 లోనే వేసి క్లోజ్ చేశారని నేను అనుకుంటున్నాను. సో ఇది నేను కేసుని అర్థం చేసుకున్న విధానం. మన్మోహన్ గారు, లత గారు, వాస్తవ శీతల్ రెడ్డి గారు, వాసుదేవ అండి.
అరుణక్క వాసుదేవ వాసుదేవ. స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీం మహీం. గోబ్రాహ్మణేభ్యः సోమస్తు నిత్యం. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. వాసుదేవ వాసుదేవ వాసుదేవ.